주신 하나님께 감사를 드리며 문석호 목사님께 감사드립니다. And I'm here to tell you why I learned from the Bible from Proverbs. My first topic is bless those who find wisdom. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. I chose this verse in chapter 3, verse 13 through 14, because whoever does the opposite of bad, which is good, means the opposite of sin and heaven. Then the one who gets wisdom from God is very profitable than fine silver. And I think I should share this verse to my neighbors, that if we become children of God, plus a real Christian, we can together get wisdom and have a great life with our God. My second topic is lazy or never. In Proverbs chapter 10, verse 1 and 5, it says that a wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. He who gathers crops in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. I chose this verse in chapter 10, verse 1 and 5, because if I can just exactly as this verse, God will be proud of me. I also chose this verse because it talks about not being lazy, and it will bring joy to our parents. If we act lazy and show our anger to our parents or even to God, then we are not letting our parents have joy in them. I should share this to my family, friends, and neighbors to tell them not to be a disrespectful son or daughter and be lazy, but instead of thank our parents for doing everything for us while we grow up. My third topic is why I would like to share these verses. I will share all of these verses to people. I will share to a trustful friend that can believe me about these verses even though he or she isn't a Christian. I will share this because all of these are so lawful, and if we read these, God may give us wisdom. Of course, these are words from God that we really, really need to trust. Get blessed to get wisdom. Be a respectful, a graceful son or daughter that can make life easier for you and your parents. My last topic is teaching others. This is teaching me that the verses from the Bible is making me feel graceful because the Bible is teaching me things I've never done before in life. So I feel like I'm getting wisdom, and I also feel like doing it. So I can teach others how I'm acting by being kind, respectful, so others can follow what I'm doing to make our future even easier by changing evil to kindness. I want people who are here right now to be good, patient, and have a much, much better life with God. Amen. 인생이 이렇게 예쁜 꽃처럼 우리 주변도 이 강대상처럼 이렇게 아름답고 예쁘면 얼마나 좋겠어요. 또 우리 한 사람 한 사람도 이 꽃이 활짝 펴서 기쁨을 주는 것처럼 여러분들도 활짝 펴서 하나님의 기쁨이 되고 이웃의 기쁨이 된다면 얼마나 좋을까요? 그런데 꽃이 활짝 피기도 전에 꺾어버리고 날씨가 해가 반짝 나지 못하므로 꽃을 피우지도 못하고 열매도 맺지 못하고 그리고 생을 마치는 수많은 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 여기 나오는 우리 어린아이들이 이렇게 잘 자라서 이 말씀 그대로 부모에게 효도하고 사회에 큰 인물이 되어 하나님의 영광을 돌리면 얼마나 좋겠어요. 근데 우리가 살아가는 사회는 그렇게 만만한 게 아니라는 겁니다. 아름다운 꽃만 있는 세상이 아니라 더럽고 추한
냄새나는 세상에서 인간은 많은 어려움을 당합니다. 별것도 아닌 것인 것 같은데 우리는 소심해서 또 쉽게 낙심해서 삶의 길을 피지 못하고 살아가는 많은 일들 가운데 그 모든 것들을 극복할 수 있는 길은 무엇일까? 종종 말씀드리지만 저는 고아원에서 아이들하고 많이 지내본 적이 있습니다. 방학 때 되면 짐 싸가지고 아이들하고 같이 지내기도 하고 또 제가 주일학교 아이들을 가르칠 때 제 반 아이들은 다 고아원 애들이었어요. 꽤 자주 갔습니다. 아이들한테 많은 걸 줍니다. 그냥 가는 거 없지요. 생일 때 되면 꼭 찾아가서 얘기해주고 축하해주는데 아이들은요 별로 기쁨이 없어요. 생일 그날은 진짜 내 생일이 아니고 내가 고아원에 들어온 날, 그래서 고아원 원장이 정해준 날, 그렇게 아닌가? 다른 애들 생일하고는 틀린 거예요. 또 엄마 아빠가 생일을 축하해주고 언니 오빠가 해줘야지 난 모르는 선생님이 선물해줘야 그것도 별로 반가워지도 않아요. 여러분들 인생이 많은 어려움 속에 있다 그러지만은 어떤 게 제일 어렵습니까? 여러분들에게 뭐가 제일 필요합니까? What do you need the most? 뭐를 제일 필요로 하느냐라고 물을 때 어떤 분이 설문조사를 했대요. 여러분들 뭐가 필요합니까? 그래서 설문조사하는 사람은 이미 답을 가지고 있어요. 첫째는 돈일 것이다. 둘째는 직장일 것이다. 셋째는 성공일 것이다. 라고 아예 짐작하고 설문지를 딱 돌렸는데 이 사람이 깜짝 놀랐는데 그 이유는 사람들의 깊은 마음속에서 원하는 것은 돈이 아니라는 거예요. 이 세상 성공도 아니라는 거예요. 뭐가 필요하냐? 좋은 인간관계, 누군가를 사랑하고 사랑받고 좋은 신의를 지키고 주변에서 착한 사람과 함께 어울려 사는 이 좋은 것들을 그들은 제일 원한다는 거예요. 뭐가 제일 원하느냐? 2부 순서 때 그랬더니 어떤 상고들이 여러분들 뭐가 제일 원해요? 그랬더니 딱 돈 그러더라고요. 그게 솔직한 말이에요. 그런데 돈 가지고 해결 못하는 것 너무나 많습니다. 오히려 그 돈이 인간을 교만하게 만들고 더럽게 만들고 인간관계를 끊어버리는 일들도 종종 있죠. 그래서 설문조사한 사람이 가만히 생각하면서 내가 잘못했구나. 16번째가 돈이래요. 31번째가 성공이래요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 다 올바른 인간관계, 사랑과 우정, 좋은 친구관계, 신뢰 이런 것이 인간을 제일 인간답게 만든다는 겁니다. 그런 많은 어려움 중에서 살아가면서 그런 모습 속에서 오늘 이 요한복음 8장은 사실 8장 1절부터 나오는 것은 그리고 8장 끝나고 9장에서 나오는 것은 8장 초두에는 범죄한 한 여자를 끌고 나와서 돌을 들고 치려고 자, 이 여자가 범죄했는데 즉결로 돌로 쳐 죽이라고 그랬는데 예수야 당신은 뭐라고 그러겠느냐? 질문하는 거예요. 예수님이 그럼 법대로 쳐라. 그러면 저거는 인정머리 없는 사랑 없는 인간이고 치면 안 된다 그러면 율법을 어기는 사람이고 근데 주님께서 뭐라 그러십니까? 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. 참 착한 사람들이에요. 그 사람들은 어떻게 보면 오늘날 우리 같으면 먼저 쳤을 거예요. 왜 그러면 죄 없다는 걸 배지기 위해서 먼저 돌 칠 거예요. 근데 이 사람들은요 돌을 치려다가 죄 없는 자가 돌로 치라 그러니까 그냥 돌을 놓고 뒤로 다 물러섰어요. 주님 뭐라 하십니까? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 그런 죄를 짓지 마라 라고 말씀했어요. 그러면서 하는 말이 뭐냐 그러면 나는 빛이다. 나는 세상의 빛으로 나왔다 하고 주님이 자기를 잘 드러냅니다. 요한복음 9장에서는 어두운 소경을 고치는 사건이 나와요. 빛의 빛 중에서 어둠을 고치는 저자가 의사가 바로 예수 그리스도다라는 것을 보여주는데 이제 나는 빛이다라고 계속 얘기하고
말씀하니까 이 옆에 있는 주대인들이 묻는 거예요. 네가 누구냐 도대체? 너는 누구냐? 너 어떻게 그런 말 할 수 있느냐? 무슨 권세로 말하느냐? 막 따지니까 주님 하신 말씀이 나는 내가 하고 싶은 말을 하는 게 아니라 내 아버지께서 하라고 하신 말씀을 하는 거다. 나는 나를 보내신 이가 계시다. 그분이 나와 함께한다. 나는 그분이 좋아하는 일만 하는 것이다 라고 이야기하면서 자기의 아이디, 자기의 정체성을 얻다가 빗대어는 거니 하나님께 빗대입니다. 여러분들, 당신이 누굽니까? 라고 말할 때에 가진 돈 가지고 나의 정체성을 말합니까? 나는 어느 대학을 나왔습니다. 나는 이만큼 많이 압니다. 나는 이만큼 성공했습니다. 하는 그걸 가지고 자기 정체성을 얘기합니까? 아니죠. 정체성은 변함이 없는 거예요. 돈이란, 재물이란 있다가도 없어지게 되고 성공은 올라갔다가 떨어지기도 해요. 인간의 모든 모습은 그래요. 근데 주님께서 오늘 우리에게 하신 말씀이 너는 누구냐라는 그 질문 앞에 나는 아버지께로 나왔다. 아버지가 나를 보냈다. The Father who sent me. 나를 이 땅에 보내신 하나님이 계시다. 내가 하는 모든 일은 주님이 하라고 하시는 말씀을 하는 것이다. 나는 나를 위해 사는 게 아니다 라고 하시는 말씀입니다. 여러분들의 자녀들이 밖에 나가서 어떤 때에 긍지를 갖습니까? 아니 어떤 누구한테 얻어맞아도 남한테 손가락질 받아도 절대로 흔들리지 않는 의지를 가진 건 뭐예요? 뒤에 부모가 있으니까요. 형제가 있으니까, 나를 사랑하는 사람이 있으니까. 어머니가 언제 강하죠? 치사하게 남의 집에서 일하면서 돈 몇 푼 얻어가면서 욕먹어가면서도 끝까지 일하고 끝까지 이를 악물고도 돈 버는 어머니들의 기질. 왜 그렇죠? 이 돈 벌어서 자식 교육시키고 이 돈 벌어서 우리 식구들 먹여 살리고 내 자식 잘 공부시켜야 된다. 그 한 가지 신념이 어떤 손까지도 견디게 만드는 거예요. 무슨 말입니까? 목표가 있으면, 목표가 분명하면. 성도의 담대함이 어디 있습니까? 또 반대로 성도의 흐트러짐, 낙심이 어디 있습니까? 당신이 누구냐 그럴 때에 나 혼자 내 아이디를 내는 게 아니라 내 뒤에 계신 주님, 나와 함께 하시는 그분, 내가 하는 모든 일은 그분을 위해 사는 겁니다 라고 말할 때 성도는 담대해질 수가 있다는 겁니다. 어머니들이 강한 이유는요 없어요. 딴 거는 자식 먹여 살리려고 해외도 나가고 치사한 이야기도 들어도 굽적하지 않고. 왜요? 목표가 있으니까. 성도의 담대함은 무엇입니까? 우리와 함께 하시는 하나님, 내가 하는 모든 일이 하나님의 영광을 위한 것이다. 그럴 때는요 절대로 굴하지 않습니다. 오늘 이 자리에 계신 우리 성도님들, 또 이 방송을 듣는 우리 성도님들 계시다면 여러분들의 진정한 담대함은 어디서 나와야 될 것인가? 마치 비굴하게 짝이 없이 비천한 일을 해도 목표가 분명해서 내 자식 교육시키기 위해서라면 어머니들은 온갖 수모 다 당하듯이, 그래도 떳떳하듯이 우리 성도들이 하나님의 영광을 위하여 하는 것이다 라고 말할 때에 내 소속이 분명할 때 우리는 그 어떤 어려움도 이길 수가 있다는 사실입니다. 그런 믿음을 가지시기를 바랍니다. 그리고 흔들거리는 사람이 있으면 여러분들이 그들을 찾아가서 위로하세요. 그리고 주님을 그들의 편으로 만들고 함께 위하여 기도해 주시는 우리 성도들 되시기 바랍니다. 저는 가끔 이제 한국에도 좀 어려운 목회자 가끔 전화도 하고 또 LA에 있는 누구한테도 전화도 하고 또 빠짐없이 멕시코에 있는 유엔지 선교사도 전화하고 또 전화한 김에 문대호 선교사한테 전화합니다. 잘 있냐? 무슨 큰일 있습니까? 무슨 소식 있습니까? 아니 큰일은 없어. 그냥 전화해 본 거예요. 잘들 있느냐? 어젯밤에도 이은재 선교사하고 통화를 했어요. 잘 있습니까? 예, 목사님 허리 삐걱해서 요즘 한 2주 동안 허리 때문에. 그래? 내가 우리 교인들한테 기도 제목 높게, 걱정하지 말고 어디 좀 잠깐 다녀와야 되겠다. 다녀오세요. 걱정하지 말고. 왜 전화합니까?
그들이 혼자가 아니라는 사실, 뒤에 여러분들을 파송한 효신교회가 있고 여러분들을 파송한 목사가 있고 여러분들을 위해서 기도하는 성도들이 있다는 걸 알려주기 위해서 틈틈이 전화하면서 그러는 거예요. 여러분 선교지 생각해 보세요. 아무도 한국 사람들이 없는 곳이에요. 거긴 다 친척도 없어요. 저는 가끔 생각하다가 가끔 부부가 부부싸움 할 때도 있잖아요. 그러면 우리는 부부싸움하면 그냥 뛰어나가면 되잖아요. 갈 데가 많잖아요. 커피숍도 있고 장로님 댁도 있고 목사집도 있고. 근데 거기는요 나가면 안 돼요. 그래서 저는 그런 생각해봐요. 부부가 하다가 서로 승질 나고 좀 답답할 때 아이고 답답해 하고 어떻게 풀까? 그거를 우리 성도들이 기도해주고 또 목사가 전화해주고 위로해주고 멀쩡한 사람도 부부끼리 서로 좀 수다거릴 때가 있는데 선교지에서 아무도 모르는 딱 두 사람만 아는데 그 사람들 어떻게 그걸 해결하겠어요? 그래서 칭찬합니다. 당신들 같은 사람은 없어. 당신들 때문에 우리가 이렇게 선교하는 거야. 몸 건강하라고 얘기를 합니다. 여러분들 옆에 누가 있다. 누가 나를 위해 기도한다. 라는 의식, 혼자가 아니라 나를 보내신 Who sent me? 나를 보내신 아버지가 있다. 예수 그리스도의 놀라운 은혜는 바로 그거예요. 주님이 나와 함께 하신다. 아버지가 나와 함께 하신다. 이 믿음의 고백을 행하면서 살아가는 우리 모든 성도들 되시기를 바랍니다. 그리고 오늘 본문은 말하기를 내가 아버지를 기쁘게 하는 삶을 살고 있다. 내가 그분이 기뻐하는 삶으로 그분이 나를 홀로 내버려 두지 아니하신다. 이 기가 막힌 말씀이에요. 주님의 동행이 얼마나 복이 있습니까? 근데 동행하면서 서로를 기쁘게 해주는 모습은 얼마나 좋습니까? 거꾸로 함께 살기는 사는데 마음이 하나가 되지 못하고 인생의 목표가 하나가 되지 못하고 목회자와 성도들이 하나가 되지 못하고 사장과 직원들이 하나가 되지 못하고 아버지와 어머니가 아들들과 딸들과 하나가 되지 못하면 그 집안이 어떻게 되겠어요? 무엇보다도 우리는 인간은 한계적이기 때문에 좀 다른 표현을 갖고 있을지 모르지만 전능하신 하나님, 우리를 이 땅에 보내신 그 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살 때 하나님은 우리와 함께 하실 줄 믿습니다. 여러분들의 삶이 그렇게 되기를 바랍니다. 시편 46편에 말합니다. 여호와께서 우리와 함께 하시니, 여호와께서 우리와 함께 하시니. 왜 함께 합니까? 아들이 늘 아버지를 기쁘게 하는 모든 일을 행할 때 하나님은 그 가운데 기쁨을 얻으시는 거예요. 여러분들의 삶을 한번 뒤돌아보면서 나는 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사나? 나는 하나님과 동행하고 있나? 말씀 가운데, 성령 가운데 여러분들 혼자 살면서 혼자 슬피 울고 혼자 외로워하고 혼자 나는 외톨이다라고 생각하지 말고 있는 바로 그곳에서 하나님의 임재를 느끼고 기도하면서 도움을 청하는 성도들 되시기 바랍니다. 외로운 길을 도망길을 가는 야곱이 도망가다가 너무 힘들어서 광야에서 돌베개 베고 잠을 잘 때에 나타나신 하나님, 그걸 보면은요, 하나님은 인생이 성공할 때에 승승장구할 때에 하나님이 함께 해주시는 것만이 아니라 삶의 모든 처소에서 함께 하시는 하나님의 은혜를 우리는 알게 된다는 겁니다. 마치 자식이 외롭고 힘들어할 때 엄마가 늘 더 많이 기도해주고 더 많이 관심을 갖는 것처럼 인생의 어두운 슬픈 자리에서도 지금은 하나님을 내가 생각할 때가 아닙니다 라고 생각하지 말고 바로 그런 위기의 자리에, 외로운 자리에, 고통의 자리에서 하나님을 생각하는 성도들 되시기 바랍니다. 제가 목회자 코너에 요즘 일어나는 여러 가지 일을 보면서 미사일 쏘아 올리고 파한대소하는 저 못난 김정은의 악한 생각, 미국을 우리가 본토로까지 공격한다는 이 쓸데없는 전쟁 속에서 사람들을
그렇게 몰아가는 이 못난 악한 인간, 그 웃음이 진짜 웃음일까? 옆에서 박수를 치는 그 장교들이, 군인들이 정말 진짜 좋아서 박수 치는 것일까? 아무리 좋았다가도 수틀리면 그냥 기관탄총으로 죽여버리는 그 악한 지도자 밑에서 있는 저 불쌍한 영혼들, 또 승승장구하면서 돈 잘 벌고 대한민국에 500여 개의 프랜차이즈 만들고 가맹점 만들어서 승승장구하던 50대 이하의 그 젊은 어느 분이 사업을 하다가 그만 망하는 바람에 그렇게 커피왕이라는 신화의 주인공처럼 떠받들다가 하루아침 무너질 때에 그 집에 들어가서 자살로 끝낸 며칠 전의 소식이죠. 여러분들, 삶의 어떤 순간에도 하나님의 계심을 믿고 의지하며 나가는 우리 성도들 되시기 바랍니다. 그런 거 보면서 남의 얘기가 아니더라고요. 누구든지 그런 가능성이 있는데 그 외로움을 교정해주고 그 슬픔을 달래주고 함께 해줄 성도의 모습들, 여러분들의 모습들이 바로 그런 모습이 되지 않겠나 하는 생각을 합니다. 열왕기상 19장에 보면 거기는 엘리야라는 걸출한 인물에 대한 얘기 나옵니다. 얼마나 승승장구한 인물입니까? 그런데 그가 한순간 이세벨 여왕의 그 악한 말로 크게 낙심하면서 죽지도 않았는데 그냥 미리 죽어버리는 거예요. 그냥 그렇게 승승장구하던 엘리야 선지자가 그 여자의 독한 말 한마디에 너는 내 손에 죽는다는 말, 그 말에 그냥 주량랑을 치고 도망가잖아요. 그리고 로뎀나무 그늘 아래서 누워서 하나님 죽여주십시오. 이게 자살하는 건 마찬가지 아니에요? 자기 스스로 목숨을 안 끊었을 뿐이지. 하나님 그만하세요. 이제 됐습니다. 모든 게 다 귀찮습니다. 나를 죽여주십시오 하고 하다가 잠이 들어버렸어요. 잠이 들었는데 한참 자다 보니 하나님의 천사가 그를 깨웁니다. 깨우면서 일어나라. 일어나 먹어라. 눈을 떠보니까요, 떡 한 개가 구워져 있고 물이 있어요. 그래서 떡을 먹고 물을 먹고 정신을 차렸는데 그래도 희망이 안 보여. 그래서 또 다시 잠을 잡니다. 성경을 잘 보면은요, 천사가 다시 와서 또 흔들어 깨며 말하기를 일어나라. 그리고 먹어라. 라고 말합니다. 그때 다시 일어나서 또 먹고 물을 마신 후에 그리고는 40주야를 걸어 소명의 장소인 호렙산으로 가는 장면을 우리가 봅니다. 여러분들, 하나님 함께 하시면 승리하는 인물들, 기도에 응답받는 인물들, 내가 성공했을 때 오시는 하나님의 영광, 그런 것만이 아니라 우리가 때로 넘어지고 힘들고 지치고 아무런 소망 없어서 아예 나는 죽고 싶습니다라고 하는 바로 그 자리에서도 하나님은 임하신다는 거예요. 그 하나님을 믿는 성도들 되시기 바랍니다. 그리고 우리 예수 믿는 사람들은 그런 자리에 있는 사람들을 찾아가서 위로하고 그들을 격려하고 힘과 용기를 북돋워주는 그러한 천사와 같은 역할을 하는 일들을 여러분들의 삶을 통하여 드러내는 축복이 있기를 바랍니다. 하나님이 기뻐하시는 일을 향한다. 뭐가 기뻐하는 일입니까? 인생 구원을 위하여 복음 전도하는 일들, 얼마나 좋은 일이에요. 또 이것만이 아니라 여러분들이 가지고 있는 좋은 재능, 기술을 가지고 사람을 기쁘게 하고 그들에게 삶의 기쁨을 주면서 그들을 하나님께로 인도하는 그런 일을 하면서 살아가는 우리 복된 성도들 되시기 바랍니다. 서당께 몇 년이면 풍을 읊는다고요? 여러분들 몇 년 동안 말씀을 들었습니까? 여러분들은 삶을 어떻게 보고 있습니까? 물론 우리 휴신 성도님들, 자랑스러운 성도들 너무 많아요. 어떤 일에 열심히 헌신하면서 어제도 새벽같이 나와서 무슨 일만 있으면 헌신하는 그 모든 성도님들 정말 눈물겹도록 고맙고 감사한데, 오늘 우리 모든 성도들이 여러분들의 삶의 모든 처소에서 주변을 돌아다니면서 사람들을 위로하고 눈물을 닦아주고 함께 소망을 심어주는 그런 일들, 여러분들의 삶을 가만히 뒤돌아보면서 나는 지금 하나님을 기쁘게 하는 일을 하고 있나 돌아보면서 살아가는 성도들 되시기 바랍니다. 어느 작은 책자에서 본 얘기인데요, 호주의 소반이라고 하는 어떤
이발사가 있었대요. 근데 이발사가 어느 날 이제 이발을 하러 오는 손님을 기다리는데요. 어떤 낯선 청년이 머리도 아주 엉클어지고 아주 머리가 장발인, 보기에도 좀 그렇고 그런 사람이 들어오더니 어떤 나이 많은 아주머니가 둘이 들어오는 거예요. 그래서 그 들어오는 아주머니는 의자에 앉고 그 청년은 머리 좀 짧게 깎아주세요. 그러길래 이제 이발사가 그렇게 말했답니다. 선생님, 굉장히 오랜만에 이발을 하시나 봐요. 그랬더니 그 청년이 오랜만이 아니라 정말 내 인생에 이발 처음 하러 오는 것 같아요 라고 말하면서 머리를 깎아주십시오. 바짝 깎아주시되, 사실은 저는 마약 딜러였습니다. 마약 생활하면서 내 인생을 다 버렸는데 오늘 저기 앉아 계신 우리 어머니와 대화를 하면서 내가 인생의 삶을 바꿨습니다. 이제는 안 하고 정말 새로운 삶을 살기 위해서 제가 이발소를 찾아온 겁니다. 선생님, 깨끗이 짧게 깎아주세요. 그 말을 들은 이발사가 깜짝 놀라는 거예요. 사실은 자기가 그랬거든요. 자기도 마약 생활하면서 장발하고 관심 두지 않고 그냥 온갖 그 못된 짓을 했는데 어느 날 누군가의 전도를 받고 제일 먼저 행동 바꾼 게 뭐냐? 이발소를 찾아갔던 거예요. 이발소를 찾아가서 자기도 똑같이 그랬대요. 내 머리를 바짝 깎아주세요. 그리고 새로운 삶을 시작한 거예요. 여러분들도 그렇죠? 저도 그래요. 어디 선교제 갔다가 멀리 갔다 오면 제일 먼저 하고 싶은 게 뭐냐? 이발하고 싶어요. 그래서 우리 김명수 집사님한테, 집사님 머리 좀 깎아야 되겠어요. 목사 오세요. 아무 때나 오세요. 그래서 머리 깎기 전에 우리 전도사님들이, 목사님 신방 갈 때 있어요. 빨리 나오세요. 그러면 오늘은 안 돼. 머리 때문에. 목욕이야까지 일주일 안 하면 어떻습니까? 그럼 괜찮은데 머리는 남이 보니까 이건 좀 해야 돼요. 그래서 머리를 좀 깎아야 되는데, 그래서 머리를 깎은 다음에 저는 신방 가든지 설교를 하든지 합니다. 여러분들이 아시는 대로 양발 저는 일주일 신도 상관없어요. 목욕도 아무 관계 없어요. 단지 남이 나를 볼 때 좀 뭔가 안 좋다 그러면 안 되니까 머리 깎는데, 이 사람이 꼭 그랬던 것 같아요. 자기도 마약할 때는 머리 기르고 다닌 거예요. 그냥. 그런데 어쩌면 이 사람이 마약에서 벗어나서 처음 하는 행동이 머리 깎는 거야. 사실 이 이발사도요, 그때 머리를 싹 깎고 나서 너무 좋아가지고 나와 할 게 없잖아요. 그런데 자기 머리를 깨끗이 깎아준 그 이발사가 너무 고마워서 열심히 배워서 이발사가 된 거예요. 그런데 어쩌면 이 사람이 똑같이 얘기를 해. 그래서 이 사람이 생각한 거예요. 그렇다. 나도 옛날에 그랬는데 이 사람도 그러네. 사람이란 머리를 깨끗이 깎으면 뭔가 새로운 기분이 쓰는가 보다. 그 사람이 그래서 일주일에 하루는 자기 모든 이발기구를 가지고 와서 홈리스들, 거지들, 돈 없는 사람들한테 가서 깨끗이 이발해주고 거울을 가서 베주고, 선생님 얼마나 멋있습니까? 라고 해줬대요. 그렇게 하면은 뭔가 이 사람도 내가 새로운 모습이로구나 하면서 뭔가 새로운 갱생의 길을 갈 수 있을까 해서 그렇게 했다는 거예요. 여러분들, 사람을 기쁘게 하는 것, 하나님을 기쁘게 하는 것, 목회자만의 일이 아니에요. 선교사만의 일이 아니에요. 여러분들의 삶의 모든 곳에서 어린아이를 기를 때도, 누군가와 대화를 할 때도, 내가 가진 재능과 기술과 안 되는 돈을 가지고서라도 사람들을 기쁘게 해주고 그들을 새로운 마음을 갖게 해주는 이 놀라운 은혜. 요한복음 6장에 보면 주님께서 이렇게 말씀하세요. 아버지의 뜻은, 하나님의 뜻은, 즉 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다시 그를 살리는 것이다. 이 마지막 세대에 사람들을 내버려 두지 않고 주님께로 인도하기 위해서 오늘 우리 이 전도대원들이 열심히 전도하잖아요. 우리의 삶의 모든 구석구석에서 그들이 필요로 하는 용기를 얻게 하고 감사를 불러일으키고 삶이 얼마나 아름다웠고 삶이 얼마나 소중한지를 깨닫게 해주는 그런 일을 우리 성도들이 다니면서 행할 때 하나님은 여러분들의 삶을 통하여 영광을 받으실 줄로 믿습니다. 담대한 믿음,
하나님과의 관계에서 확인하세요. 어떤 절망의 순간에도 기도하는 거 잊지 마세요. 나를 이 땅에 보내신 하나님이 계시는 사실, 나를 이 요신교회에 보내신 하나님, 나를 뉴욕 땅에 보내신 하나님, 나의 나됨의 하나님의 은혜라는 사실을 생각하면서 여러분들의 삶의 직업을 통하여, 은사를 통하여 하나님께 영광을 돌리는 복이 있는 일이 많기를 바랍니다. 나그네와 같은 짧은 세월이지만 왜 나는 여기에 있는가? 나는 무엇을 위해 살아야 되는가? 얼마나 많은 사람들이 방황하고 있습니까? 우리는 생각할 때 돈 있으면 다 될 줄 알고 세상 성공하면 다 될 줄 알지만 인생을 지으신 하나님, 영혼을 지으신 하나님, 그 영혼이 하나님과 관련되기 전까지는요, 인생은 흔들릴 수밖에 없다는 사실을 깨달으시길 바랍니다. 그리고 그 흔들리는 모든 사람들을 찾아가서 주님의 사랑을 전하고 그리스도의 은혜를 깨닫게 하고 하나님과 동행하게 하도록 하는 그런 아름다운 사역, 나그네와 같은 짧은 삶을 살지만 내가 주님과 동행하고 그분이 나와 함께 하시며 내가 그분이 기뻐하시는 일을 행함으로 그분이 나를 혼자 내버려 두지 아니하신다. 이 믿음 갖고 살아가는 복된 성도 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다.